Then quality principle of TQM, quality management through statistical process control, cultural change, then continuous improvement cycle, that is PDCA, then quality in different area, benchmarking and matrices, problem solving techniques and tools. Okay, and today we are going to start introduction to software quality. So in last lecture we have seen the quality of product. In this we are going to see quality of software. So quality of software is also maintained, because if there is no quality in a software, then no one buy your software. And nowadays lot of vendors are using software for different purpose. So the quality of software also maintained. Okay. Software quality is the degree of conformance to explicit or implicit requirements and expectations. So that means how much you satisfy the customer, how much satisfies expectations. On that, the software quality is defined. Software quality is defined as defined based on the study of external and internal features of software. So it is nothing but the study of external and internal feature of the software. That means what are the external qualities of software are there, and as well as internal quality of softwares are present. On that the software quality is defined. External quality means how the software works on client machine, and internal quality means its code, its performance, how it execute the code. This is nothing but the internal quality. So using these feature, the vendor decide the quality of software. The external quality is defined based on how software performs in real-time scenario, in operational mode, and how useful it is for its users. That means whenever the customer buy your software, at that time customer use it, and if that customer is satisfied, then we can say that its external quality is good. If customer is satisfied with software performance, that means we have quality software. And the internal quality is totally depend on the what the source code is written for that software. So if the internal quality is good, obviously the external quality is also good. So the user focus more on how software works at the external level. Okay, because the customer is deal with its external performance only. It does not care about its internal coding, right? So it aware of only external performance. It does not care about its internal coding. But the quality at external level can be maintained only if the coder has written meaningful, good quality code. So if the internal quality is good, obviously the external quality software is good, because external quality software is totally depend upon what the coder write the code. Then constraint of software product quality assessment. The next point, testing is difficult to institute in small organization where available resource to perform the necessary activities are not present. आता जर स्मॉल ऑर्गनायझेशनचा आपण जर विचार केला तर स्मॉल ऑर्गनायझेशन मध्ये फक्त डेव्हलपमेंट फेज पर्यंत वर्कआउट होतं. ज्या काही कस्टमरच्या किंवा रिक्वायरमेंट्स येतात त्याच लॉंग टाइम पर्यंत फुलफिल केल्या जातात. मोस्टली जे ऑर्गनायझेशनचं वर्क जे असेल ते 90% पर्यंत डेव्हलपमेंट पर्यंत होतं. नंतरचे जे काही सगळ्यात इम्पॉर्टंट फेज आहे दॅट इज द टेस्टिंग. दॅट टेस्टिंग कॅनॉट बी वर्कआउट देअर, बिकॉज स्मॉल म्हणजे जे काय स्मॉल स्केल ऑर्गनायझेशन असतात त्यांना टेस्टिंगसाठी वेगळी टीम अफोर्ड होत नसते. त्यासाठी म्हणजे वेगळं डिपार्टमेंट करणं, टेस्टिंगचं म्हणजे टेस्टिंगची वेगळी टीम अपॉइंट करणं हे स्मॉल स्केल ऑर्गनायझेशनला पॉसिबल नसतं. त्यांच्यातले जे काही डेव्हलपर्स असतात ते डेव्हलपर कोड पण करतात आणि सायमल्टेनियसली ते टेस्ट पण करतात. पण ह्याच्यामध्ये इश्यूज काय होतात, जे काही डिबग किंवा एरर आहेत ते डेव्हलपरला ऑलरेडी माहीत असतात आणि त्याच्यावर ओव्हरकम कसं करायचं त्यांना पण माहीत असतं. त्यासाठी ते काहीतरी सोल्युशन्स त्याच्यावर टेम्पररी फाइंड आउट करतात आणि सॉफ्टवेअर वर्कआउट करतात. पण हे जर सेपरेट जर टेस्टिंगची टीम असेल तर ती काय करेल, त्यांना डेव्हलपमेंटशी काही हे नाही आहे, रिलेशन नाही आहे किंवा त्यांच्याशी काही कन्सर्न नसतं. ते जे काय आहे सोर्स कोड तो हे करून
त्याचं जे काही एरर वगैरे आहे ते एरर फाइंड आउट करतात. Okay, then testing is difficult to institute small organization where available resources to perform the necessary activities are not present. A smaller organization tends not to have the required resources. म्हणजे छोट्या कंपनीकडे तसे रिसोर्सेस पण अवेलेबल नसतात. म्हणजे सॉफ्टवेअर टेस्टिंगसाठी वेगवेगळे टूल्स लागतात, मॅन पॉवर लागते, त्यानंतर त्यासाठी काही इन्व्हेस्टमेंट करायला लागते. आणि छोट्या कंपनी फक्त ते डेव्हलपमेंटवर जास्त फोकस करतात आणि टेस्टिंगमध्ये नाही. म्हणून मग स्मॉल स्केल कंपनीमध्ये माइट बी प्रोजेक्ट फेल्युअर जातात, कारण की ते विदिन टाइममध्ये होत नाहीत आणि त्याचं प्रॉपर टेस्टिंग झालेलं नसतं. हेन्स सम ऑर्गनायझेशन मे लेस विलिंग टू इन्क्लूड द कॉस्ट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन इन टू देअर बजेट. त्यामुळं ज्यावेळी बजेट डिसाईड होतं, म्हणजे प्रोडक्टची सॉफ्टवेअरची कॉस्ट वगैरे डिफाईन केली जाते, त्यावेळी स्मॉल स्केल कंपनी त्यामध्ये इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे जे काही सेकंड लास्ट फेज आहे SDLC मध्ये, तर त्याच्यावर जास्त बजेट किंवा त्याच्यावर जास्त कॉस्ट अप्लाय करत नाही. टेस्टिंग रिक्वायर्स 30-40% टाइम ऑफ SDLC. आता जे काय आपण SDLC बघितली तर SDLC मध्ये प्रत्येक फेजचं टाइम जो आहे तो पर्सेंटेजमध्ये आहे. त्यामध्ये 10% फॉर अनालिसिस, 10% फॉर डिझायनिंग, कोडिंगसाठी 30%. पण टेस्टिंगसाठी जास्त टाइम रिक्वायर आहे, कारण की टेस्टिंग ज्यावेळी सॉफ्टवेअर होतं त्यानंतरच त्याची खरी क्वालिटी समजते की वेदर इट इज क्वालिटी सॉफ्टवेअर ऑर नॉट. अँड फॉर दॅट टेस्टिंग इज व्हेरी इसेन्शियल वर्क अँड इट कन्झ्युम्स 30-40% time of SDLC. So it's a very crucial in the SDLC. But in most projects there is no enough time for through testing. आता मोस्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट्स काय होत असतात, प्रत्येक टाइमला त्या चेंज होत असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता त्यांनी असे सांगितले, त्यानंतर मे बी कस्टमर कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी व्ह्यू करतो आणि त्यानंतर त्याच्या रिक्वायरमेंट्स रेग्युलरली चेंज होत असतात. आणि जे काही ऑर्गनायझेशन असते त्यांना कस्टमरला पण सॅटिस्फाय ठेवायचं असतं, बिकॉज कस्टमर पे फॉर इट. आणि जर त्याला आपण सॅटिस्फाय केलं तरच नेक्स्ट कस्टमर आपल्याला मिळतील किंवा त्या रिलेटेड माउथ पब्लिसिटी होईल. तर यासाठी ऑर्गनायझेशन पण तो विचार करत नाही. मग प्रत्येक वेळी त्याच्या नवीन नवीन रिक्वायरमेंट येतात आणि डेव्हलपमेंट वर्क कॅरीज ऑन. आणि मग त्याचं डेडलाईन येतं आणि मग डेडलाईनच्या वेळी टेस्टिंगला टाइम मिळत नाही आणि मग क्वालिटी प्रोडक्ट बनत नाही. There is a continuous requirement of learning, upgrading knowledge on multiple testing tools. This requires training of employees, which again consume time and money. आता हा पण एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे की जे काही आता टेस्टिंग होतं त्यामध्ये वनच टाईप वेगवेगळे टाईप्स आहेत टेस्टिंगचे, ते आपण आता नेक्स्ट युनिटमध्ये बघणार आहोत. त्यामध्ये ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग असेल, व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग असेल, मॅन्युअल टेस्टिंग असेल, ऑटोमॅटेड टेस्टिंग असेल, असे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. तर त्या प्रत्येक म्हणजे त्यामध्ये प्रत्येक वेगवेगळे टूल्स असतात आणि मल्टिपल लेवलला टेस्टिंग होतं आणि मग त्याच्यानंतर म्हणजे क्वालिटी सॉफ्टवेअर बनतं. पण मग यासाठी तसे एम्प्लॉईज पण पाहिजेत, तसे रिसोर्सेस पण पाहिजेत आणि तसं एम्प्लॉईजना ट्रेनिंग पण द्यायला पाहिजे. तर त्यासाठी ऑर्गनायझेशन तेवढं कॉन्ट्रीब्यूट करत नाही या टेस्टिंग फेजसाठी. आवर नेक्स्ट पॉईंट इज कस्टमर इज किंग. तर कस्टमर इज किंग म्हणजे आता ऑब्विसली कस्टमर इज किंग बिकॉज कस्टमर पे फॉर अवर प्रोडक्ट. आपण जो काही प्रोडक्ट तयार करतो तो त्यासाठी कस्टमर पे करत असतो आणि ज्यावेळी तो पे करतोय त्यावेळी तो रिटर्न ऑफ इन्व्हेस्टमेंट घेणार. म्हणजे जो काही त्यानं तुमच्या सॉफ्टवेअरसाठी पे केलंय तर त्याच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल व्हायला हव्यात, तरच तो काय होईल, कस्टमर सॅटिस्फाय होईल आणि त्याचा जे काही ऑर्गनायझेशन आहे त्या ऑर्गनायझेशनचा बिझनेस इन्क्रीज होईल. त्यामुळे कस्टमर जे काय सांगेल, जे काय रिक्वायरमेंट, जे काही चेंज सांगेल ते ऑर्गनायझेशनला फॉलो करायलाच लागतात. कारण की सपोज जर कस्टमरकडून मोठी ऑर्डर असेल तर सपोज जर त्या रिक्वायरमेंट्स करून दिलं नाही तर कस्टमर सॅटिस्फाय होणार नाही आणि नेक्स्ट टाइम तुम्हाला म्हणजे ऑर्गनायझेशनला ऑर्डर मिळणार नाही. त्यामुळं कस्टमरचं इम्पॉर्टन्स आणि त्याच्या जे काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत ते सॅटिस्फाय होणं खूप गरजेचं आहे. द की ऑफ मेजरिंग क्वालिटी ऑर टेस्टिंग फॉर द क्वालिटी इज टू हॅव QA टीम दॅट इज व्हेरी कस्टमर ओरिएंटेड. आता कस्टमरने ज्या काही रिक्वायरमेंट्स दिल्या आहेत त्या तुमच्या प्रोडक्टमध्ये फुलफिल झाले की नाही यासाठी क्वालिटी अशुरन्स टीम असते प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये. ती चेक करते की कस्टमरनं रिक्वायरमेंट काय दिलेली आणि आपल्या प्रोडक्टमध्ये काय बनलंय. अँड दॅट इज व्हेरी कस्टमर ओरिएंटेड. ती काय करते, ज्या पद्धतीने कस्टमर रिक्वायरमेंट दिले किंवा कस्टमर जे काही म्हणतोय त्याप्रमाणे ते
ऑर्गनायझेशन मधल्या डेव्हलपरला त्याचा रिपोर्ट पाठवत असते की कस्टमरला ही रिक्वायरमेंट आहे आणि आपल्या प्रोडक्टमध्ये हे झालं. म्हणजे क्वालिटी अशुरन्स टीम अंडरस्टँड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर अँड फॉरवर्ड इट टू द डेव्हलपमेंट टीम. तर ती फर्स्ट रिक्वायरमेंट अंडरस्टँड करते आणि ती जे काही डेव्हलपर्स वगैरे आहेत त्यांना फॉरवर्ड करते की ज्याप्रमाणे तो कस्टमर ते तो जो काही डेव्हलपर आहे तो इम्प्लिमेंट करून देईल. फीचर ऑफ सॉफ्टवेअर आर बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. दॅट ऑब्वियस. Customer is the end user of the software, hence testing software from customer point of view is very important. आता ह्याला आपण बीटा टेस्टिंग म्हणतो की ज्यामध्ये जो काही प्रोडक्ट आहे तो कस्टमर साईटला चेक होतो. आता एकच अशी एक केस झाली होती की यामध्ये ऑर्गनायझेशनमध्ये एक सॉफ्टवेअर तयार झालं आणि ते सॉफ्टवेअर तयार झाल्यानंतर त्याचं टेस्टिंग झालं, ते ओके वर्क होत होतं. त्यानंतर ते सॉफ्टवेअर क्लायंट साईडला इन्स्टॉल करायचं चालू झालं. मग ते क्लायंट साईडला इन्स्टॉलेशन झालं आणि लगेच त्याचं प्रेझेंटेशन होतं. आणि ज्यावेळी त्या जो कोण त्याचा सीईओ होता त्याने ते सॉफ्टवेअर लॉन्च करायला गेलं तर लगेच त्याच्यावर ब्लॅक स्क्रीन आली आणि ते काहीतरी मध्ये एरर आला आणि डायरेक्ट त्या सॉफ्टवेअरमधनं टर्मिनेट झालं. पुन्हा ट्राय केलं तर पुन्हा तसंच एरर आलं आणि पुन्हा टर्मिनेट झालं. मग त्यानंतर मग जे काही त्यांची डेव्हलपमेंट टीम होती तर त्यांनी सगळं काही टेस्ट केलं. त्यावेळी समजलं की जी काही क्लायंटची सिस्टीम होती ती या सॉफ्टवेअरसाठी कम्फर्टेबल नव्हती. सो whenever any organization gives software to the customer, at that time it must be checked on client machine. ते क्लायंट मशीनवर चेक करणं खूप गरजेचं आहे, कारण की क्लायंट हा एंड युजर आहे आणि सिस्टम आपल्या इथं वर्क होऊन उपयोग नाही, तर ती क्लायंटच्या मशीनवर ऑपरेट होणं गरजेचं आहे. अँड दिस इज नोन ॲज द बीटा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंगमध्ये क्लायंटच्या समोर ते सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करून दाखवलं जातं आणि त्यामुळं कस्टमरला ते यूज करता यायला पाहिजे आणि त्याचे फीचर्स त्याला सगळे म्हणजे एक आवडले पाहिजेत. वी मे डेव्हलप अ प्रोडक्ट विच मीट्स द एंटायर रिक्वायरमेंट बट इज नॉट युजफुल टू द कस्टमर. सच प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड बाय द कस्टमर इन द मार्केट. आता आपल्याला म्हणजे जे काही डेव्हलपमेंट टीम आहे त्याने खूप चांगलं सॉफ्टवेअर तयार केलं, त्यामध्ये खूप चांगले फीचर्स दिले, खूप साऱ्या फंक्शनॅलिटीज प्रोव्हाइड केल्या, बट दॅट फंक्शनॅलिटी डज नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर and then customer obviously reject that software. त्यामध्ये किती तुम्ही फीचर किती पण क्वालिटीज जरी प्रोव्हाइड केल्या असतील पण त्या कस्टमरला नको आहेत, त्यातल्या अशा काही कॉम्प्लिकेशन्स असतील किंवा त्याला यूज करायला डिफिकल्ट जात असेल तर मग काय करणार, बट ऑब्वियस कस्टमर काय करेल, तो प्रोडक्ट रिजेक्ट करेल कितीही ते तुमचं क्वालिटी सॉफ्टवेअर असलं तरी. त्यामुळे म्हणून तर पॉईंटचं नाव आहे कस्टमर इज किंग. Customer will want value for their money. They will buy software and expect returns on their investment. Thus, the software should be designed keeping this in mind. तर कस्टमर काय असतं, कस्टमर त्या प्रोडक्टसाठी पैसे देतो बरोबर, आणि ज्या अर्थी तो पैसे देतो त्या अर्थी त्याला त्यामध्ये जे काही फंक्शन्स आहेत ते हवे आहेत. दे विल बाय सॉफ्टवेअर अँड एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. त्यांनी जे काही इन्व्हेस्टमेंट केली आहे तर जेवढे त्यासाठी पे केले तर तेवढे त्याला रिटर्न्स हवे. त्यामुळे सॉफ्टवेअर जे काही डिझाईन करायचं आहे ते कस्टमर पॉईंट ऑफ व्ह्यू न व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट, ट्रान्सिडेंट फिलिंग. This is a feeling on individual or group of individuals towards a product. Customer like the software and feel it is fun and it is latest thing. So what if it has few problems? They enjoying working with us. एकदा कस्टमरनं सॉफ्टवेअर यूज करायला लागला आणि ते करताना त्याला मे बी त्याला त्याची फंक्शनॅलिटी आवडली तर माइट बी त्यात काही एरर असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, इश्यूज असतील, तरी पण तो इग्नोर करेल अँड एन्जॉय द सॉफ्टवेअर. कारण की एकदा त्याला म्हणजे त्या सॉफ्टवेअरवर जर विश्वास असेल, त्याच्या आउटपुटवर जर त्याला बिलीव्ह असेल आणि त्याला जे रिक्वायर्ड आहे तेवढं मिळत असेल तर थोडंफार कॉम्प्रोमाइज करायला तो पण तयार असतो. म्हणजे काही एरर किंवा बग्स किंवा येत असतील तर तेवढा तो इग्नोर करायला तयार असतो, कारण की त्याला जे रिक्वायर्ड आहे तेवढं तुम्ही फुलफिल केलेलं असतं. त्यामुळे जे काही अननेसेसरी जर काही एरर्स किंवा इश्यूज येत असतील तरी तो काय करतो, इग्नोर करतो. नेक्स्ट पॉइंट आहे क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. तर यामध्ये काय बघा, क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. जर तुम्ही प्रोडक्टची क्वालिटी जर चांगली ठेवली तर ऑब्व्हियसली तुझी प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते.
Productivity is the relationship between among of outputs and amount of inputs needed to produce the product. आता याच्यामध्ये प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे कॉस्ट म्हणून आपण हे करतोय, कन्सिडर करतोय. तर जेवढं इनपुटला तुम्ही म्हणजे कॉस्ट सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी जे काही तुम्ही कॉस्ट दिली आणि त्याचबरोबर सॉफ्टवेअर तयार होण्यासाठी जे काही कॉस्ट दिली आणि त्यानंतर म्हणजे जे काही क्लायंट म्हणजे कस्टमर आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये ती जी काही डिसाईड झालेली कॉस्ट आहे, तर ही म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी. या दोन्ही मधला जो काही डिफरन्स आहे त्याला म्हणतात प्रोडक्टिव्हिटी. इन अदर वर्ड्स, द मॅनेजमेंट मेजर्स द प्रोडक्टिव्हिटी बाय कम्पेअरिंग द अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द अमाऊंट ऑफ रॉ मटेरियल्स अँड मॅन पॉवर निडेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट. आता ज्यावेळी सॉफ्टवेअर तयार होतं तर त्यासाठी काही रॉ मटेरियल्स लागत असेल किंवा जे काही एम्प्लॉईज असतील त्याच्यावर वर्कआउट करतात त्यांची सॅलरी जी असेल, तर ही जी काही कॉस्ट आहे तर ह्या कॉस्ट बरोबर जी काही फायनल कॉस्ट आहे जी डिसाईड झाली ऑर्गनायझेशन आणि ऑर्गनायझेशन मध्ये आणि कस्टमर मध्ये, तर ह्यामधला जो काही डिफरन्स आहे तो डिफरन्स म्हणजेच प्रोडक्टिव्हिटी. If less raw materials and manpower are used to produce more of product, then the productivity is considered high. जर रॉ मटेरियल आणि मॅनपॉवरची कॉस्ट कमी असेल आणि जो काही सॉफ्टवेअरची प्राइस डिसाइड झाली ती जर जास्त असेल ॲज कम्पेअर्ड टू रॉ मटेरियल्स अँड मॅनपॉवर कॉस्ट, देन वी कॅन से its productivity is high. When the quality increase, productivity also improves. करेक्ट. जर प्रोडक्ट मधली जर क्वालिटी आपण इम्प्रूव्ह केली तर त्याप्रमाणे जेवढी तुम्ही फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड केली, जेवढी सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केली, जेवढी क्वालिटी प्रोव्हाइड केली, तेवढी त्याची कॉस्ट तुम्ही इन्क्रीज करू शकता आणि मग त्याची प्रोडक्टिव्हिटी पण ऑब्विसली इन्क्रीज होईल. आणि सॉफ्टवेअरमध्ये कसं असतं, एकदा प्रोडक्ट तयार झाला, समजा एकदा जर सॉफ्टवेअर तयार झालं तर त्यानंतर नेक्स्ट त्याच्यामध्ये थोडेफार मॉडिफिकेशन्स होतात आणि त्यानंतर ते दुसरं सॉफ्टवेअर म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल्स पण म्हणजे त्यावर पुन्हा काम करायची गरज लागत नाही. त्यामुळे रॉ मटेरियल्स पण तिथं कमी लागतं आणि मॅनपॉवर पण कमी लागते, पण कॉस्ट तेवढीच राहते. त्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी ऑब्विसली इन्क्रीज होते. ओके. दिस इज बिकॉज वेस्ट अँड रिवर्क्स आर रिड्यूस. ज्याला तुम्ही क्वालिटी एकदाच जर तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्ट तयार केलं तर त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला त्याच्यावर रिवर्क करायची गरज नाही आणि तुमचा सोर्स कोड वगैरे पण पुन्हा कस्टमाइज करायची गरज नाही. हायर प्रोडक्टिव्हिटी enables an organization to reduce the price and gain competitive advantage both in the term of price and quality. जर तुम्ही क्वालिटी जर इम्प्रूव्ह केली तर तुम्ही प्राइस आणि क्वालिटी दोन्ही जर टर्म मध्ये जर इम्प्रूव्ह केली तर तुमची प्रोडक्टची ऑब्विसली प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज होईल. कस्टमर ऑल्सो फील हॅपी ॲज दे गेट व्हॅल्यू फॉर मनी. Since the organization bottom line improves, it raises the satisfaction level of all stakeholders, including employees. जर कस्टमर जर हॅपी झाला आणि त्याला रिटर्न ऑन मनी जर मिळत असेल तर ऑर्गनायझेशन म्हणजे तुम्हाला काय देते, कस्टमरला क्वालिटी प्रोव्हाइड करते, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोव्हाइड करते आणि त्यामुळं जे काही सगळे स्टेक होल्डर्स आहेत ते पण सॅटिस्फाय होणार, म्हणजे इन्क्लुडिंग सप्लायर्स, एम्प्लॉईज सगळे सॅटिस्फाय होतील. सेव्हिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी विल हॅव अन इमिडिएट इफेक्ट ऑन एनहान्स द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ एन ऑर्गनायझेशन. ऑल दिस एस्टॅब्लिश द क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी आर इनडायरेक्टली रिलेटेड. सर तुम्ही क्वालिटी जर कमी केली प्रोडक्टची तर त्याचा डायरेक्ट अप्लाय म्हणजे डायरेक्ट त्याच्यावर एनहान्स कशा होईल प्रोडक्टिव्हिटी, म्हणजे डायरेक्ट प्रोडक्टिव्हिटी लगेच कमी होऊन जाईल त्याची, कारण की तुम्ही क्वालिटी कमी केली. आणि क्वालिटी जर तुम्ही कमी केली तर पुन्हा ती क्वालिटी प्रोडक्ट बनवायला तुम्हाला खूप एनर्जी, खूप एम्प्लॉईजचं वर्किंग वगैरे वाढवायला लागतं आणि त्यामध्ये पुन्हा एनर्जी वेस्ट जाते. ओके, तर इथं आपण आज एंड करू सेशन. तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर विचारा. मग आज आपण काय बघितलं, सॉफ्टवेअर क्वालिटी काय आहे, त्यानंतर त्यामध्ये कन्स्ट्रेंट्स काय आहेत, अँड वाय कस्टमर इज किंग, अँड क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी रिलेशनशिप. तर यामध्ये काय डाऊट्स असतील तर मग ह्याच्यामध्ये जर काय डाऊट्स असतील तर तुम्ही आत्ताच विचारा, नाहीतर पर्सनली मला व्हॉट्सअपवर विचारलं तरी चालेल. ओके, ठीक आहे, आपण इथं सेशन एंड करू. थँक्यू व्हेरी मच.